الحمد لله. الحمد لله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، ثم أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، علينا عباد الله بملازمة تقوى الله حتى نصل إلى بر الأمان. ومن أراد ذلك فعليه أن يدرك ما يلي: عليه أن يدرك أن الدنيا دار الابتلاء، وعليه أن يدرك أن الإنسان أينما كان وكيفما كان مبتل بالخير وبالشر، يبتلى بما يسره وبما يسوءه. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فبين لنا عز وجل في هذه السورة في سورة الأنبياء في هذه الآية أن الابتلاء نوعان. النوع الأول الابتلاء بالمكروه الشر، والنوع الآخر المحبوب، الابتلاء بالمحبوب الخير. وحديثنا اليوم أحبتي في الله عن الابتلاء بالمكروه. الابتلاء بالمكروه هو الذي عناه الله تعالى في سورة البقرة، حيث قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا الابتلاء أحبتي في الله هو الذي يظهر للإنسان ضعفه وعجزه وجهله، يظهر له ضعفه وجهله
مدى ضعفه ومدى جهله. هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى يظهر له قوة ربه وحكمته ورحمته الواسعة. أحبتي في الله، ففي لحظة بل طرفة عين تنقلب الموازين فيصبح الإنسان في اتجاه آخر، فيصير الإنسان في لحظة في غير اتجاهه، فتنقلب مسرته ورطة، وصحته علة، وسعادته شقاوة. تنقلب الموازين فيصبح أو يصير حزينا مهموما في لحظة. هذا يدل على مدى عجزه وجهله. أيها المبتلى، لم تبتلى لتقف وتتردد على أبواب المشعوذين والكهنة والسحرة، لتصير من أولياء الشيطان. لم تبتلى لتعذب، بل ابتليت لتقف وترجع وتلزم باب ربك، فتكون من أولياء الرحمن. ابتليت لترحم، إما بتطهيرك وتصفيتك، وإما لرفعة درجتك في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإما ليدفع عنك شر أعظم منه. كسوء خاتمة إلى غير ذلك، وإما ليجلب إليك خير وأعظم منه. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن ما يصيب الإنسان من مصائب تكون في صالحه، أوله مر وآخره حلو،
أوله مكروه وآخره محبوب بشرط أن لا يظهر منه ما لا يحبه الله، بشرط أن يلتزم بالأدب مع الله قولا اعتقادا وقولا وفعلا. الصبر الذي يريده الله، إذا صبر كما يحبه الله ويرضاه كان الابتلاء خيرا له في دينه ودنياه وآخرته. وأما كونه يظهر منه ما لا يرضي الله اعتقادا أن يظن أن هذا ليس من أقدار الله وأن غير الله يملك خيره وشره، أو يقول ما لا يريد الله ما لا يرضي الله، أو كما قلنا يتردد على أبواب الكهنة فإن فعل ذلك فقد خسر في ابتلائه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى وبشر الصابرين. الصبر أحبتي في الله وعد الله عليه خيرا جزيلا في الدنيا والآخرة، فقال تعالى إن الله مع الصابرين بنصره وتمكينه وحفظه ورعايته ورحمته. وقال ويحب الله يحب الصابرين، فمن أحبه الله فقد أدرك بر الأمان. ثم قبل الختام بكثرة الفتن والابتلاءات على تنوعها، حصن نفسك يا عبد الله بالإحسان مع الله بخدمة دين الله وبالإحسان مع عباد الله، لأن الصدقة وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين. من أكثر من الإحسان مع الله وأكثر مع الإحسان مع عباد الله عافاه الله في دينه ودنياه وفي آخرته. نفعني الله وإياكم بهذه الكلمات. Chers frères en islam, après avoir lu Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son messager, sa famille et ses compagnons et sa communauté jusqu'au jour de la rétribution, ayons la crainte d'Allah, accrochons-nous à la crainte d'Allah jusqu'à ce qu'on arrive à bon port. Et quiconque veut arriver à bon port doit réaliser des choses. La première de ces choses est que ce bas monde est un demeure de preuve. Et la seconde est que l'être humain, quel que soit son rang social, sa position géographique et son rang social, il est éprouvé par le bien comme par le mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir dans Surat al-Anbiya, les prophètes, que lui, Allah, nous éprouve avec le mal comme le bien, en guise de tentation, pour nous tenter. Donc, l'épreuve a deux volets. Et un volet qui concerne le bonheur, le bien qu'Allah te donne, et le second concerne le mal et le malheur.
Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ce que tu désires et ce que tu détestes. Mais notre sujet aujourd'hui concerne le mal. Ce que tu ne désires pas, ce que tu détestes, ce que tu n'aimes pas. C'est ce volet-là, c'est de ce volet-là qu'Allah a parlé dans Surat al-Baqarah, dans la vache. Nous allons vous éprouver avec un peu de peur, etc. De faim. Tout ce que Allah a cité là-bas sont des choses que l'homme n'aime pas, des natures n'aiment pas ces choses-là. Cette épreuve-là, chers frères en islam, montre à l'homme sa faiblesse et son ignorance. D'une part, et de l'autre part, lui montre la puissance d'Allah, sa sagesse et sa miséricorde. L'homme est faible. En une fraction de seconde, en un clin d'œil, en un rien de temps, tout peut basculer pour lui. Son bonheur peut se transformer en malheur sur le champ. Sa santé en maladie. Sa richesse en pauvreté. Des 100, il se retrouve à 0. En un rien de temps. Ça montre qu'il n'est rien, il est pauvre. Il est faible. Il est ignorant. Il ne connaît pas l'invisible. Mais Allah est sage et miséricordieux. Donc, chers frères en islam, toi qui as éprouvé, celle aussi qui a éprouvé, que chacun d'entre nous sache que Allah ne t'éprouve pas parce qu'il veut que tu te promènes devant la porte des charlatans. Tu n'es pas éprouvé afin que tu puisses te promener devant la porte de ceux-là, afin que tu fasses le va-et-vient chez les charlatans, chez les marabouts, chez les féticheurs. Non. Parce qu'en faisant cela, tu te retrouves automatiquement dans le rang des élus de Satan. Tu n'as pas été éprouvé pour te condamner. Tu as été éprouvé pour que tu aies un peu de la miséricorde, un peu de miséricorde d'Allah. Allah t'a éprouvé afin que lui, Allah t'accorde sa miséricorde, soit en te purifiant de tes péchés, soit en élevant ta place dans ce bas monde, soit dans l'au-delà, soit dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Allah veut te donner une place que tu ne peux pas avoir. Ta crainte, ta foi, ton adoration ne peut pas avoir cette place. Allah t'éprouve afin qu'il te donne cette place. Ou soit t'épargner et t'éloigner d'un danger, t'accorder son salut, un danger qui dépasse l'épreuve qui t'a frappé, que tu ne le sais pas. Sans cette épreuve, l'autre danger va te frapper. Ou soit, Allah va te donner une chance, va te faire des faveurs que tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas obtenir ni avec ta foi, ni avec ton œuvre. Donc, l'épreuve, dans tous les cas, pour le croyant, est bonheur. Il n'aime pas l'épreuve. Mais en réalité, au fond de l'épreuve, le secret qui est caché là-bas, c'est son bonheur. Derrière chaque épreuve, il y a un bonheur qui se cache.
Même pour le malfaiteur, c'est un avertissement pour lui. Donc, chers frères en islam, si Allah te met en épreuve, sache qu'il a un don à te faire. Il a une grâce à te faire. Il a un bonheur qu'il veut te donner. Ce n'est pas obligé que toi tu le saches. On a dit quoi? On dit l'homme est ignorant. Il ne connaît pas l'invisible. Au fini, chers frères en islam, chacun d'entre nous sait que les épreuves, les tentations se multiplient partout, sont fréquents. Pour être à l'abri de ces choses-là, pour être à l'abri de ces tentations, de ces dangers, pour être épargné, pour que tu puisses arriver à bon port, il faut prendre comme armure la bienfaisance entre toi et Allah en se mettant au service de la religion d'Allah. On a une sœur qui a été éprouvée la fois dernière, mais cette sœur-là, elle s'occupe des douches, etc. Le vendredi, c'est elle qui nettoie la mosquée avec ses camarades. Mais Allah nous a montré un peu de sa grâce le vendredi dernier. Elle pouvait nous quitter en un rien de temps. C'est comme ça. Allah récompense les bienfaisants. Donc, il faut la bienfaisance entre toi et Allah en se mettant au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, au service de sa religion. La bienfaisance entre toi et les serviteurs d'Allah, la générosité, les sacrifices, les services. Ces choses-là t'épargnent de toutes sortes de dangers dans ce bas monde. Donc, si tu veux arriver à bon port, il faut t'accrocher à la bienfaisance entre toi et Allah, entre toi et le serviteur d'Allah. Parce que ce bas monde, on l'a dit, c'est un demeure d'épreuves, de tentations. Ça ne fait que c'est multiplié. Ça devient fréquent. Partout, il y a le danger. Donc, ce n'est pas un féticheur, ni un marabout, ni un charlatan qui peut t'accorder la grâce d'Allah. Mais c'est toi-même en t'approchant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en t'approchant des serviteurs d'Allah, Allah t'accorde ce que tu veux. Alhamdulillah, wa shalla la ilaha illallah, wa shalla anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala al Ibrahim, innaka hamidun majid. Mbadi salama wala tanuni ko feka salatu ka kila de baka sallallahu alaihi wa sallam. An be jija an be an den ala nyesranya la ka ala nyesranya mna kanya ka amburu flakala wala sa an be se ko nyuma la an seyro la. An be kisi ka bɔ fitina ko ni masuba ko ma ka an ɲuman se an seyɔrɔ la Ala fɛ. Ni mɔgɔ min b'a fɛ i ɲuman bɛ se Ala fɛ, ni mɔgɔ min b'a fɛ i bɛ se o la fo ko fila bɛ i y'o lɔn. I y'a lɔn ko an bɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ nin lajarabili solo a ko filanan i b'a lɔn k'i kɛla mɔgɔ o mɔgɔ ye i bɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ lajarabi dɛ. Ala ka yira suratul anbiya kɔnɔ nabi ɲuman ko fɔ sura ko n bɛna lajarabi siga t'a la ni juguma ani hɛrɛ ye. Mais Allah jarabini juguma ani here. Donc, here la jarabili dolo ka fle ni bena ala take. Juguma la jarabili dolo ni bena son alama ni bena sabari. Mais ambe min ko yoro na o la jarabili mi den be juguma la fami mandi mo koy. O la jarabili ala ka le ko fa suratul baqara kono. Ko min Allah jarabi sikata la ni sranya don ni kongo ona nyona oluye. Ole fola yura fami mandi mogoy o la jarabilin lebe adamade la dese ira ila ka ira kuma foy lon ka obes sila doye sila gbere ka ira ila ko sebe alale ko alale ka ko benya jonjon lon ko alale fani ya hina kenbe ka fembe labo
adamade tɛ foyi ye waati kunkurunin fitinin kɔnɔ ka ɲɛ datugu ka dayɛlɛ ɲɛ datugu ni ɲɛ dayɛlɛ cɛla i b'a ye ko bɛɛ bɛ ɲagami a bolo a tun bɛ kunnadiya min kɔnɔ o falenna kunnagoya la a tun bɛ nafolotigiya min kɔnɔ o falenna fantanya la kɛnɛya falenna bana la a tun bɛ cogoya min na a bɔra o cogoya la waati kunkurunin fitinin kelen kɔnɔ nin b'a yira la ko adamaden tɛ foyi ye a tɛ foyi fana ni lɔn mais ala ka hinɛ de ka bon ka tɛmɛ ile min lajarabili lo i kɛra cɛ i kɛra muso ye i y'a lɔn k'i ma lajarabi walasa i bɛ taga ni ka segi kɛ filɛlikɛla n'u la bonda la borobana n'u la bonda la namaramɔgɔw la bonda la k'i t'i yɛrɛ bila setana ka jɔnw cɛ ma i ma lajarabi o kama i ma lajarabi k'i bɛ jankata i lajarabila le ko ka hɛrɛ kɛ ye ala k'i lajarabi le ko a bɛ fɛ ka hinɛ i la a b'i lajarabi ka hinɛ i la cogoya di a bɛ se k'a kɛ i jurumu ka si a bɛ fɛ k'i seniya a bɛ se k'a kɛ a bɛ fɛ ka pilasi dɔ d'i ma duniya ou bien a bɛ fɛ ka pilasi dɔ d'i ma kiyama ou bien a bɛ fɛ ka pilasi dɔ d'i ma duniya ni kiyama i ya baara t'a sɔrɔ i la alaɲɛtanya siranɲɛ t'a sɔrɔ a bɛ lajarabi la i kan k'o d'i ma a bɛ se k'a kɛ a bɛ fɛ ka hinɛ i la min na o t'o ye jurumu ko tɛ a tɛ fɛ jurumu labɛn ko tɛ pilasi ko tɛ nin bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ mais a bɛ fɛ kojugu dɔ bɛ nana i ma n'a k'i sɔrɔ i bɛna laban kojuguya sɔrɔ ou bien a man ɲi i ma o kojugu nin ka bon ale ala bɛ lajarabi fitinin la i kan ka kojugu belebeleba nin bɔ yen adamaden force tɛ k'ile b'a lɔn dɛ ou bien hɛrɛ dɔ bɛ yen i tɛ se k'ale sɔrɔ hɛrɛ dɔ bɛ yen i diɲɛnako dɔ bɛ yen i la ala ko t'a sɔrɔ i la foyi t'a sɔrɔ a b'i lajarabi ka o ta k'o d'i ma ka kɛ komi a sɔngɔ donc ni lajarabi ka cogo silamɛ tɛ perdre a la force tɛ k'ile b'a kun lɔn mais a bɛɛ dɛnni bɛ ko min na o le ye ala t'a fɛ ka min mɛn a t'a fɛ ka i ye cogoya min na a b'i ye ten dɛ n'ala k'i lajarabi a tɛ min fɛ i kana kɛ ten dɛ i ye jogo ɲɛnama ye k'i la ala fan fɛ n'ala k'i lajarabi quand Allah te prouve il veut te voir soumis à lui Allah commençant par ton cœur passant par ta langue et tes membres il veut une soumission dans ton cœur, dans ta parole, dans tes actes. C'est-à-dire il faut endurer. C'est-à-dire aba fait i dusukuna ye aba fait ye kɛ cogoya min na bɛ kɛ ten i b'a lɔn ko ala le k'a la i kan i ta hɛrɛ ni ta kojugu tɛ mɔgɔ bolo. Dans ta croyance là-bas, il faut que tu sois positif. Il faut que tu aies la ferme conviction que le bonheur et le malheur appartiennent à Allah. Nul n'a le pouvoir qu'Allah. Et dans la fin, il ne faut pas dire une parole qu'Allah n'aime pas. Non, il y a comment de vomiter. Ne fais pas un geste qu'Allah n'aime pas, qu'Allah n'apprécie pas. Allez voir un charlatan ou faire des gestes qu'Allah n'aime pas, c'est jeter par terre. Ça fait le contraire de l'endurance. Il faut être endurant. Pour être endurant, il faut d'abord commencer par ta croyance, par ton cœur. Passer par ta langue. Finir par tes membres. Donc, il ne faut pas penser ce qu'Allah ne veut pas. Ne dis pas ce qu'Allah ne veut pas. Ne veut pas entendre. Ne fais pas ce qu'Allah ne veut pas voir. C'est ça l'endurance. Quand Allah t'éprouve, tu t'abstiens. C'est pas facile, mais il faut t'abstenir. Là, tu peux avoir les mérites qu'on vient de dire. Comme nous faisons ce qu'on dit, malheur à toi. Quand tu penses, tu as ton cœur là, tu te dis que Allah est contre toi, ou bien Allah n'est pas gentil, là tu viens de signer ton arrêt de mort. Il y a danger dans le nid qu'à dire, man. Allah est contre toi, toi tu penses que Allah n'a pas été gentil envers toi, ou bien Allah n'est pas juste. Tu ne l'as pas dit, mais tu l'as écrit au fond de toi-même. Allah va te condamner. Donc, la parole que tu dois dire, c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais comme nous sommes là aujourd'hui seulement pour montrer comment tu dois te comporter et pourquoi les épreuves. Donc, avant de finir, ça n'a pas ban, en bas de cela, il y a un bec à l'on, la durabilité boit comme ils sont un maçon. Fitna chez la bala ou chez la. Donc, mi kagan ka kesi sani, oye jumale, oye ibi jija, ka konyuma, ke ini alache. Ka konyuma ke ini ala ka jɔnw cɛ ka konyuma ke ini ala cɛ o tɛ dɔgɔrɛ ye i ala bato konyuma ani ka ala ka diina baara kɛ ka ala la diina dɛmɛ
n'i bɔra yɔrɔ la i bɛ ɲa i ni ala la jɔnw cɛ ka ko ɲuman kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka saraka bɔ ka mɔgɔw mako laɲa n'i ka nin kɛ dereke ye ka don a kɔnɔ k'a kɛ tangana ye ka don i ma fitina ko ni masuba ko caman bɛ yen i bɛ kisi a ma a bɛ k'an balimamusoya ko ye olu na ye accident min kɛra mɔgɔ tɔ ninnu sala ye o mais ala k'ale ɲumanbɔ kɛ an bɛ min lɔ a la ko la a n'a tɔɲɔgɔn ninnu a n'a jɛɲɔgɔn o ye misiri ta seniya ye jumalon n'i ka ala la diinɛ dɛmɛ ala b'i dɛmɛ n'i ka ala bonya a bɛ bonya d'i ma donc nin bɛ exemple dɔ le ka yira an na elle doit augmenter a teri ninnu fana bɛ dɔ fara o ya baara kan o kan ka dɔ fara geste kan mɔgɔ tɔw fana n'i b'a filɛ bɛɛ bɛ danger le kɔnɔ bi donc i bɛ jija il faut t'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala i bɛ ko ɲuman kɛ ko gansan tɛ silamɛya nin na n'i kɛra ala fɛ ala bɛ kɛ i fɛ donc nin bɛ message de k'a latɛmɛ bɛɛ lajɛlen ma amin donc a bɛ ten de adamaden i t'a lɔ i bɛ lajarabi waati min na mais i bɛ jija i b'i jija i bɛ protection min ɲini c'est pas pour les marabouts ni pour les charlatans mais il faut te protéger avec la protection d'Allah o tɛ dɔgɔrɛ ka kɛ ala fɛ ka ile ni ala yɛrɛ cɛ i bɛ kɛ ala ka jɔn bɛrɛbɛrɛ ye n'a fɔra ko misiri baara bɛ yen sunkaro de bɛ nana nin n'a fɔra ko misiri baara bɛ yen an b'a kɛ ten an b'a kɛ ten mettre au service d'Allah n'a fɔra ko mɔgɔ dɔ problème b'a kan il faut te mettre au service d'Allah en faisant du bien aux serviteurs d'Allah c'est ça l'islam n'o kɛra ala b'i la tanga tu peux pas savoir toi tu es ignorant on a dit tu connais pas l'invisible tu sais pas qu'il y a un danger qui t'attend mais avec la bienfaisance si tu prends la bienfaisance comme habitude chaque fois tu vas échapper au danger il est ce cas long donc c'est un message là qu'on voulait transmettre aujourd'hui أما إن على فعلا بهمنا كوجرا أنا جرم كفر صلى الله محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, c'est Imam Soumaoro, je suis l'adjoint à Imam Kamin. Donc, vraiment nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné ce monsieur-là. Parce que chaque fois quand il vient nous réveiller, j'appelle ça nous réveiller. Parce que souvent la conscience dort. Mais alhamdulillah, grâce à son sermon, vraiment nous avons beaucoup appris et ça fait que vraiment la foi nous revient chaque fois. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment qu'Allah met la baraka dans ce qu'il fait. Assalamu alaikum wa rahmatullah. D'accord, c'est M. Doumbia, voilà, président du comité de gestion de la mosquée, de la grande mosquée de Jules Ferry. L'imam a parlé des épreuves et puis du comportement d'endurance que le musulman doit avoir vis-à-vis des épreuves dans la vie. Et comme les autres sermons, je pense que celui-là aussi est un autre sermon qui est la bienvenue et qui en tout cas qui a été très bénéfique pour tous ceux qui sont toute la communauté de Jules Ferry, parce que la vie du musulman est faite d'épreuves. Donc un sermon qui vient pour nous donner les attitudes qu'il faut avoir dans l'épreuve et qui donne aussi les motifs possibles que Allah subhanahu wa ta'ala a pour éprouver les musulmans. Franchement, c'est un sermon qui a été très bénéfique, je pense, et très intéressant aussi. C'est ce que je peux dire, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Konnana anyam sila. Ajalanye abenama. Anche ani barajala antunyo. Alhamdulillah ngami famia limamia kutubala. Ko mɔgɔ kan ka ya ko bɛɛ di ala ma ne kɔni fɛ ko ko min sɔrɔ ala y'a lajarabi le i y'a di ala ma i k'i ni la charlatan kan i k'i ni la karamɔgɔ gbɛlɛnu kan minnu sigilen bɛ lu kɔrɔ ka to ka kolonw firi i y'a bɛɛ di ala ma ala le setigi ye ala le bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ hali bi an bɛɛ kalifa ni ala la. Bismillahirrahmanirrahim. Bita je suis Madame Bakayoko, la secrétaire des femmes musulmanes de Jules Ferry. Bita Kutuba kɛra nin kan vraiment imam ka nin fɔ Bita Kutuba ne kɔni ka nin faamu a la karamɔgɔso taga o jo taga o jotigi taga o vraiment c'est des pratiques qu'on doit vraiment abandonner. En ce moment là on doit même plus faire ça encore même parce que l'islam là actuellement l'islam là on nous explique tellement les choses que vraiment
même si tu fais là, tu n'as même pas le courage de partir faire encore. Vraiment, le Koutouba d'aujourd'hui là, ça a été très bien. Oui, moi c'est Saïd Ousmane. En famille sur le Djuma là, vous savez comment on a quitté les camps quoi. Voilà, ko kan soro, amato alaboro. On a ta charlatan ou fait, on a ta marabout ou fait, on a ta jotu ou fait. Ko kan soro ala les quitter là quoi. Voilà, ne kamini famula. Djuma la o de balé. Alhamdulillah, alhamdulillah ma se ka fɔ ko an ye faamuyaba sɔrɔ sabu la bi kutuba la sabula kuma la lajarabili de kan ko lajarabili hɛrɛma bɛ yen hɛrɛ fana tanama bɛ yen o sa ka kutuba bɔrɔla lajarabili tananama de kan a y'a yira an na an bɛ se ka ni lajarabili tananama y'a sɔrɔ an ka a gérer cogo min na o sa kuma la n'o ye o cogo la sabula i t'a dɔn kun min na ala ka kɛ i b'a sɔrɔ i ka arijinɛ kɔnɔdon sababu bɛ sɔrɔ o de la bon sa ka kutuba bɔrɔlaw de kan cana a nafa bonyana an b'a ɲini ala fɛ ala ka a bila ka mizani na ala ka baara yɛrɛ nɔgɔya ma wassalamu alaikum warahmatullah. C'est M. Binaté Mamadou. Non, l'imam a parlé de la dévotion par rapport à l'islam, surtout l'engagement pris par rapport à l'islam. Le cas ici, c'est notre mosquée à nous ici. Donc l'engagement par rapport à notre mosquée, il ferait mieux il disait qu'il est mieux de s'investir dans la mosquée, dans les charges de la mosquée, dans les charges de l'islam, pour avoir gain et cause en retour, et non d'éviter d'aller chez les marabouts, chez les charlatans, pour avoir gain et cause. Si tu veux être vraiment en sécurité, il faut donner à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, tu as la sécurité financière, tu as la sécurité au niveau de la santé. Vraiment, en gros, c'est ce qu'il a résumé aujourd'hui. Voilà.